बंधु माने आपण मानंकु समस्तंकु ओडिया नववर्ष तथा पणा संक्रांति उपलक्षे अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधु माने आजिरो एही भिडियोटी सिंह राशिर व्यक्ति विशेष मानंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तेणु भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण एही पवित्र ओडिया नववर्ष तथा पणा संक्रांति ठारू सिंह राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा वर्तमान आपणक जीवन को कष्ट देउथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत आनिब। पुनर्बार एही पणा संक्रांति ठारू आपणकर जीवन को खुशी फेरिबाकु जाउछि, कारण ग्रह मानकर राजा एवं आपणक राशिर शासक सूर्यदेव उच्चस्थ हेबे। आज ठारू सूर्य राशि परिवर्तन करिवे। आज सूर्यदेव मेष राशि रे प्रवेश करिवे। विशेष करी यह आपणकर भाग्य भावरे प्रवेश करिवे, जहा फलरे आपणकर भाग्य रे एक बड़ परिवर्तन देखिबाकु जाउछंती। आपणक जीवन रे घटना गुड़िक घटिबाकु जाउछि एवं आपण एपरी खुशीर खबर पाइबाकु जाउछंती जहा आपण स्वप्न रे सुधा कल्पना करि नथिबे, जहा आपणकर भाग्य को संपूर्ण सक्रिय करुछि। आपणकर समस्त अटकी रहितिबा कार्य एबे सफलतार सहित समाप्त हेबो एवं आपणकर समस्त इच्छा एवं आकांक्षा पूर्ण हेबो। यह सहित बुध एवं मंगल आपणकर अष्टम भाव को प्रवेश करुछंती। तेणु आसंतु जानिबा एही पणा संक्रांति ठारू अर्थात आज ठारू आपणकर जीवन रे केउ सबु प्रमुख घटना गुड़िक घटिबाकु जाउछि, केउ सबु परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तो बंधु माने जदि आपणकर सिंह राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय बजरंगबली निश्चय लिखंतु। बंधु माने पूर्वरु आपण माने स्वास्थ्य जनित समस्यार सम्मुखीन हेउथिले, प्रचुर मानसिक चाप मध्यरे रहुथिले। प्रत्येक दिगरु आपणकर जीवन समस्यार सम्मुखीन हेउथिला। आपणकर आर्थिक समस्या देखा देउथिला। कठिन परिश्रम करिबा सत्ते आपणको आपणकर प्रयास अनुसार फल मिली पारु नथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझिबाकु सक्षम होई पारु नथिले, जहा फलरे ऋणर भार आपणको उपरे बढ़ी जाइथिला। आपणको घर परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला एवं आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे मध्य समस्यार सम्मुखीन हेउथिले। आपणकर अनावश्यक खर्च बढ़ी जाइथिला। आपणकर सामाजिक प्रतिष्ठा मध्य क्षतिग्रस्त होइथिला। चाकरीटी पाइबा पई आपणको अनेक संघर्ष करिबाकु पडुथिला। पिलामानंकु नै आपण चिंतित रहुथिले। यह व्यतीत व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे मध्य आपणको क्षतिर सामना करिबाकु पडुथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला, किंबा आपण एही भली जे कोनोसी समस्यार सम्मुखीन हेउथिले यह निश्चित एबे अदृश्य हेबा पई जाउछि, कारण आज ठारू आपणक राशिर ग्रह आपणक राशिर अधिपति सूर्य उच्चस्थ हेबे। आपणकर भाग्य भाव को प्रवेश करिवे। आपणको अत्यंत शुभ फल प्रदान करिवे। एही पणा संक्रांति परे आपणकर भाग्य उज्जवल भावरे चमकिबा आरंभ करिवो। सौभाग्यर एही प्रयास द्वारा सशक्त होई आपण आपणकर प्रत्येक प्रयास रे सफलता हासिल करिवे एवं आपणकर समस्त अटकी रहिथिबा कार्य शेष रे सुरुखुरु भावरे आगको बढ़िबो। पैतृक संपत्ति रो आपणको लाभ मिलिबो। यह व्यतीत आपण विक्रय करबाकू चेष्टा करुथबा जे कोनोसी संपत्ति शेष रे विक्रय होई पारे, जहां आपणकर हाथ रे यथेष्ट परिमाणर टंका आनी पारे। एही समय मध्यरे आपण समाज रे सम्मान एवं प्रतिष्ठा अर्जन करिवे। आपणको भाग्यर पूर्ण समर्थन मिलिबो, जहां आपणको आपणकर लक्ष्य हासिल करिबाकू एवं सफलतार सह से गुडी को हासिल करिबाकू सक्षम करिबो। आपण दूर यात्रा करि पारंती। आपणको गृह रे शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। एही पणा संक्रांति परे आपण नूतन जमी किंबा संपत्ति हासिल करि पारिबे। नूतन जान मध्य किनि पारंती किंबा एक नूतन गृह निर्माण करि पारंती। जेहेतु शुक्र भाग्य स्थान रे गोचर करुछंती, आपण नूतन स्थान को यात्रा करि पारंती। परवर्ती समय रे शुक्र दशम भाव रे प्रवेश करिवे, जहा आपणकर कार्य क्षेत्र रे एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनिबो। सूर्यंकर उच्च स्थिति जोगु कार्य क्षेत्र रे पदोन्नति होई पारे। जो माने वर्तमान बेकार अछंती सेमानंकु नूतन चाकरी मिलिबो।
ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ MNCରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ସଫଳତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ର, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ, ଆର୍ଥିକ, ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତିରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସେହିପରି ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ IT କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ କେବଳ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଆଗମନକୁ ସୂଚିତ କରେ। ବିଶେଷ କରି ଧନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଯେପରି ଆପଣ ନିମ୍ନରୁ ଦେଖିବେ, ବିଶେଷ କରି ଧନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଯେପରି ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ଉତ୍ସ ହେବ। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନୂତନ ସାଥୀର ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଏବଂ ବିବାହ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଉନ୍ନତି ହାସଲ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆଡମିସନ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ଜାମ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନ, କୌଣସି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଯେକୌଣସି ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଋଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଶେଷରେ ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯଦିଓ ଏହି ସମୟ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତଥାପି ବି ଆପଣ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଯାତାୟାତ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସତର୍କତା ରଖନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭତ୍ୱକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ।
ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା ସହିତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।